आकाशवाणी कटक समाचार दर्पण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा गस्तरे आसी गत गुरुवार दिन सप्तदश विधानसभार शीतकालीन अधिवेशनर प्रथम दिन में विधानसभा उद्बोधन देइथिले। उपस्थित विधायक और मंत्री मानक राष्ट्रपति कहिथिले सेमाने जहा करिवे लोके तांको अनुकरण करिवे। गृहरे एवं गृह बाहरे निर्वाचित प्रतिनिधि मानक आचरण और उच्चारण रे संयमता रहिबा उचित। एहाकु पाथेय करी प्रशंसक एवं अनुगामी देश तथा राज्य गठन रे ब्रती हेबे बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिथिले। ए गृह मते सब किछि शिखेछि कथा कहिबा एक राजनीतिक हिसाब रे समस्तक सहित किपरि व्यवहार करवा एवं को विषय रे किपरि भाव रे उपस्थापन करवा। आज मु जोठी अछि तार समस्त श्रेय ए गृह। भारत पृथ्वीर सर्वबृहत गणतंत्र एवं जनगण ही भारतर भाग्य विधाता। सेमानक ठारे असीम क्षमता निहित। लोकशक्ति उपर भारतीय संस्कृति रे सर्वदा गुरुत्व आरोप करा जायछि। जनमत को यथा सम्मान दिया जायछि। ए विषय उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास जो सुंदर कविता लिखिछन्ति तार किछि अंश मु उद्धार करूछि। प्रजा लागि कले प्रजापति सृष्टि, प्रजा लागि इंद्र कले जलवृष्टि, प्रजा लागि उदे रवि शशि तारा, प्रजा लागि बहे सत नदी धारा, प्रजा लागि राज्य प्रजार शासन, जुगे जुगे यह शास्त्रर कथन। यार मर्म हेउछि काले काले शासनर डरी प्रजा बा जनगण को हाथ रे थाए। यह शास्त्रर वचन। आपण माने जनगणकर प्रतिनिधि सेमानकर सेवक केते आशा भरोसा विश्वास नहीं से माने आपण को हाथ रे क्षमता अर्पण करछन्ति। सेमानकर आशा पूर्ण करवा, सेमानकर सपन को साकार करवा एवं सर्वोपरि सेमानकर मुहरे हस फुटाइबा आपण मानकर कर्तव्य, आम समस्तंकर कर्तव्य। राष्ट्रपति कहिथिले देशर स्वाधीनता संग्राम एवं राष्ट्र गठन रे ओडिशार महत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। नारी सशक्तिकरण क्षेत्र में मध्य एही राज्य अन्य मानक पई उदाहरण सृष्टि करि आसुछि। ओडिशा विधानसभा रे महिला प्रतिनिधित्वर दीर्घ इतिहास रहिछि बोली राष्ट्रपति कहिथिले। यह खुशीर कथा जे ओडिशार महिला माने सुभद्रा योजना माध्यम रे स्वावलंबी हेउछन्ति। अनेक महिला सुभद्रा सहायता को उपयोग करी लक्षपति दीदी भाव में प्रतिष्ठा लाभ कर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी और अन्य वंचित वर्गर उन्नति, आवास, विपर्यय परिचालन आदि क्षेत्र में विभिन्न योजना कार्यकारी करा जाउछि। एही अवसर में राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी कहिथिले जे ओडिशा विधानसभा को राष्ट्रपति संबोधित करिबा एक ऐतिहासिक मुहूर्त। स्वतंत्र अधिवेशन को संबोधित करी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिथिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मार्गदर्शन राज्य सरकार तथा गणतांत्रिक विधि व्यवस्था विश्वास रखुथिबा प्रत्येकंक पई प्रेरणार उत्स होई रहिबो। आम पई गौरवर विषय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आम विधानसभारू तांकर सक्रिय राजनैतिक जीवन आरंभ करिथिले। से निजर कठोर अध्यवसाय और त्याग फल देशर सर्वोच्च स्थान अलंकृत करिसंती। आम पई एहा शिक्षणीय। से ना निज जन्मभूमि को भूलिसंती ना निजर कर्मभूमि को। निज जन्मभूमि मयूरभंजर विकास पई तांकर अतुलनीय अवदान अछि। आज तांकर प्रथम कर्मभूमि को परिदर्शन करी से समाज को यही वार्ता दैछंती जे मनुष्य जेते बड़ हेले सुधा निजर जन्मभूमि एवं प्रथम कर्मभूमि को भूलिबा उचित नुहे। विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक मध्य राष्ट्रपति ऐतिहासिक संबोधन को प्रशंसा करथिले। हमें समस्ते गर्वित जे ए माटीर जीव आज देश राष्ट्रपति आहुरी गर्व कथा जैसे तांको पॉलिटिकल करियर 25 वर्ष तले ए ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली रु आरंभ करिले एवं आज से देश रो राष्ट्रपति होई ए माटीर गौरव वृद्धि करिछन। भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम रे आयोजित द्वादश नियुक्ति मेला रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 12टी विभागर 7293 जन को नियुक्ति पत्र प्रदान करिछन्ति। गृह विभाग पई मध्य नियुक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुष्ठित होईछि। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहिथिले सरकार द्रुत शिल्पायन क्षेत्र रे काम करुछन्ति।
ସରକାର ଆସିବାର 500 ଦିନ ଭିତରେ 37,325 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ତଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନର ଅବଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭରପୁର ମିଳିବ। ଏହି ସୁଯୋଗ ରାଜ୍ୟର 1% ବି କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ନିଜ ଅଧ୍ୟବସାୟ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ମାତାପିତା ତଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଭାରତ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷିତ ଭାରତ। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯୁବବର୍ଗ ଥିବା ଦେଶ ହେଉଛି ଆମର ଏ ପବିତ୍ର ଭାରତବର୍ଷ। ଆଉ ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 17 ମାସ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ମୁଁ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର 2ଟି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ରଣନୀତି ହେଉଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଲି ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପଦବୀ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପୂରଣ କରିବା। ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ମାତ୍ର 500 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 11ଟି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରିପାରିଛି ଏବଂ 30,032 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଦ୍ୱାଦଶ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ 12ଟି ବିଭାଗରେ 7,293 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଆଜି କରୁଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 37,325 ଜଣଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲାଣି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଏହି ଗରିମାମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏକକାଳୀନ ଭାବରେ ଆମେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯାହା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ପାରଦର୍ଶିତା, କ୍ଷମତା ଏବଂ କର୍ମ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶର ବିକାଶ ତାହାର କର୍ମନିଷ୍ଠ, କୁଶଳ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜନଶକ୍ତି ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କର୍ମକୁଶଳତା, ସମର୍ପଣ ଭାବ, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିର ଗତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଏହି ଆଦର୍ଶ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036 ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ଗଠନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହାନ୍ତି, ନିଷ୍ଠା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତା ଓ ସରଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଏଇଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛୁ। ନବନିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ 2036ର ଲକ୍ଷ୍ୟର ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଧାଣୀ ହେବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ସଜେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପାସ୍ କଲେ, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇବା, ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ କରିଦେବା। କ'ଣ ଆମେ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ କରିବା? ଆମେ ଗୁଡ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଯଦି ଆମେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ହ୍ୟୁମାନିଟି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ଭଲ ଆମେ ଚରିତ୍ରବାନ ନ ହେବା, ତାହେଲେ ଯେତେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେଉ, ଯେତେ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉ, ଯେତେ ଭଲ ଅଧିକାରୀ ହେଉ, ତାହେଲେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ରହିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ କାମ କରିବି, ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିବି, ଭଲ ନାଁ ଅର୍ଜନ କରିବି, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବି। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଯେଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଆପଣ କେବଳ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ।
ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରିଲିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଜନା ଆପଣମାନଙ୍କର ହାତରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ପାଖକୁ ଯିବେ। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନ୍ତତଃ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ପହଞ୍ଚେ ବୋଲିକି ଆଶା କରିବି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିକାର ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ଜନନେତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ମଝିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିବି। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସେ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସହିତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଭେ ବୋଲି ଆଶା କରିବି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଥିଲେ, ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଆଜି ଲାଗୁ କରିଛେ। ନିଶ୍ଚୟ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ପୁଣି ଆପଣ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି କି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଉଛନ୍ତି, ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସିଏମ୍ ପୋଷଣ ଯୋଜନା କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେବୁ, 10,80,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆଜି ସେହି ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଆଜି ଖୁସିରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଦେବା କଥା ହେଉ ଆଉ 3 ଗୋଟି ପୌଷ୍ଟିକ ଲଡ଼ୁ ବି ଦେବା କଥା ହେଉ, ସେଇ କଥା ବି ଆଜି ହୋଇପାରିଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 45,000 ସ୍କୁଲରେ ଖୋଲିବାର କଥା ବି ହେଉ, ଆଜି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସେ 45,000 ସ୍କୁଲରେ 45,000 ଶିଶୁ ସେବିକା ବି ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ, ସେଇ କଥା ବି ଆଜି ଏ ସରକାରରେ ହେଇପାରିଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କି ମୋତେ ମୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯିଏ କରେ ତାକୁ ଯୋଉଠି ବି ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିବ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କେହି ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ସେ ଆଗରୁ ମନା କରିଦେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେବାର ଅଛି, ଯୋଉଠି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠାଯିବ ସେଠି ଯାଇକରି କାମ କରିବା ଦରକାର। मोर ना है कनकवर्धन सिंहदेव। अधिकांश समय अधा नाटाकू लोक काटी दियन कहला बेले मु भी खातार मोर नाटा लिखला बेले अथा ही जाऊली। मु जाइली मो अजांक पाखु मु कहली मोर ना एते लंबा कहीं रखिल। से कहले तो नाटा को शॉर्टकट करदे। से कहले KVSD करदे। के रो अर्थ है कर्म, V फॉर विश्वास, S फॉर सेवा, D फॉर धर्म। आमे समस्ते जे जन्म हेचु आमर कर्म करिवार अछि, लोकंको विश्वास जितिबार अछि, लोकंको सेवा करिवार अछि। सेटा ही गोटे सरकारी ऑफिसर रो धर्म होउछि। समाचार दर्पण आज पई एतिकी। प्रस्तुति आंचलिक संवाद विभाग और उपस्थापन मु सत्यव्रत बेहुरा।